Good morning, all of you. In today's lecture, we will start our next question, function of HRD. So HRD is the part of HRM. जसं की आपण इंट्रो मध्ये बघितलेलं आहे, HRM is very wider concept and HRD is a part of HRM. HRM मधलाच HRD हा part असेल. It deals with the development of human resources in order to achieve individual, group or organizational goals. HRD consists of various subsystems and under. So HRD चं intention काय आहे? So the purpose of HRD is achieving individual goals, group goals and organizational goals. At this point of view, HRD provide various training facility to the employees to enhance employees skill, experience and knowledge, right? So employeeचं स्किल इम्प्रूव्ह होण्यासाठी, नॉलेज इम्प्रूव्ह होण्यासाठी ट्रेनिंग फॅसिलिटी ह्या प्रोव्हाइड केल्या जातात. पण ज्या सब सिस्टीम आहेत HRD मध्ये त्या कोणत्या आहेत बघणार आहोत आपण. फर्स्ट इज द परफॉर्मन्स अप्रायझल. So performance appraisal is an important area of HRD. So performance appraisal is a tool by which the job performance of an employee is measured in terms of quality, quantity of output, leadership ability, cooperation, workability, etc. So performance appraisal म्हणजे काय म्हणतो आपण. Performance appraisal means it is the evaluation of employees performance. मग हा जो परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करायचा आहे हा कशा पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने करायचा आहे किंवा यामध्ये आपण नेमकं काय इव्हॅल्युएट करतो तर त्याचे काही पार्ट्स दिलेले आहेत इथे. सो द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. मग एम्प्लॉईची क्वालिटी इन द सेन्स त्याच्यामध्ये काही स्किल असतील, काही नॉलेज असेल, ओके, एक्सपिरियन्स असेल. सो ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने ओव्हरऑल एम्प्लॉईजला आपण काय करतो तर इव्हॅल्युएट करतो, राईट. देन मग त्याच्यामध्ये आणखी काही क्वालिटीज आहे का, काही ॲबिलिटीज आहे का, मग ती लिडरशिप ॲबिलिटी असेल, कोऑपरेशन असेल, वर्सेटॅबिलिटी असेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट हेल्प टू रेट the non-performance of the employees and evaluate their contribution toward the organizational goals. आणि मग हे जे परफॉर्मन्स अप्रायझल आहे यामधूनच ह्या बेस वरूनच आपण काय करत असतो तर नेक्स्ट स्टेप घेत असतो. दॅट मीन्स प्रोव्हाइड ट्रेनिंग अँड फॅसिलिटी टू द एम्प्लॉईज. मग ज्या एम्प्लॉईजचा परफॉर्मन्स हा वीक आहे किंवा ज्याच्याकडे थोडंसं स्किल कमी आहे, नॉलेज कमी आहे, अशा पर्सनला आपण काय करतो ट्रेनिंग फॅसिलिटी ही प्रोव्हाइड करतो. So performance appraisal is very important function of HRD. Is it clear first point? Yes. Yes. Then next is career planning and development. Career planning and development aim at identifying personal skill, interest, knowledge and other feature and establish specific plan to achieve specific goals. So जसं की आपण इंट्रो मध्ये लर्न केलेलं आहे, HRD is not only achieving group objective or organizational objective, right? That means HRD achieve individual objective also. म्हणजे त्याचबरोबर एम्प्लॉईजला कसं इम्पॉर्टन्ट द्यायचं, एम्प्लॉईजचं करिअर काय महत्वाचं आहे, कारण याचा डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएन्स तुमच्या ऑर्गनायझेशन वरतीच होत असतो. सो काय सांगितलेलं आहे इथे, career planning and development aim at identifying personal skill, interest, knowledge and other features are established specific plan to achieve specific goals. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या एम्प्लॉईज मधले पर्सनल स्किल आयडेंटिफाय करतो किंवा त्या एम्प्लॉईचा इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, त्याचं ऍक्च्युअल नॉलेज काय आहे किंवा त्याच्यामध्ये आणखी काही स्पेशल फीचर आहेत का, हे जेव्हा आपण आयडेंटिफाय करतो, दॅट टाइम वी विल प्रेफर करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट टू द पर्टिक्युलर skill or knowledge, right? And this is also very useful to the development of organization as well as employees. म्हणजे याचबरोबर ऑर्गनायझेशनची पण डेव्हलपमेंट होणार आहे आणि त्या एम्प्लॉईची सुद्धा इथे डेव्हलपमेंट होईल. It helps to matching individual potential for promotion and individual aspiration with organizational needs and opportunity. Under HRD, employees must be given guidance for their self-development
and career development. So career development can take place through promotion, assigning challenging tasks, training, etc. etc. म्हणजे जसं म्हणतो आपण करिअर डेव्हलपमेंट म्हणजे नेमकं काय असणार आहे बघा. सो करिअर डेव्हलपमेंट मध्ये आपण ट्रेनिंग तर देतोच आहोत एम्प्लॉईजना, पण त्याचबरोबर त्या प्रमोशनला पण इम्पॉर्टन्ट द्या. त्या पर्टिक्युलर एम्प्लॉईजला काही चॅलेंजिंग टास्क द्या, जेणेकरून त्याचे स्किल हे आपण आयडेंटिफाय करू शकू, किंवा त्याचा इंटरेस्ट आपण वी कॅन इझिली फाइंड आउट और वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय थ्रू सच ए चॅलेंजेस. आणि मग तुम्ही काय करा, जर तो कुठेतरी कमी पडत असेल तर मात्र त्याला तुम्ही ट्रेनिंग फॅसिलिटी ही प्रोव्हाइड करा. इज इट क्लिअर? Yes. Yes. Good. Then point number 3, training and development. So training and development is the integral part of HRD. Training is the process of plan, program and procedure undertaken for the improvement of employees overall performance, like his skill, knowledge, behavior, attitude, etc. फार महत्वाचे आहे, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. काय सांगायचंय आपल्याला, ट्रेनिंग फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलं म्हणजे HRDचं काम संपलं असं आहे का? नाही. तर HRD मधून त्यांना काय अचीव्ह करायचं आहे? सो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लॅन प्रोग्राम. म्हणजे तुम्हाला असं प्लॅनिंग करायचं आहे जेणेकरून तुम्ही एम्प्लॉईचा ओव्हरऑल परफॉर्मन्स हा इन्हान्स करू शकाल. सो ओव्हरऑल परफॉर्मन्स इन द सेन्स एम्प्लॉईज स्किल, आता इथे त्याचं बायफर्केशन दिलेलं आहे, एम्प्लॉईज स्किल, नॉलेज, बिहेवियर ऍज वेल ऍज ऍटिट्यूड. ओके. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय करताय, ह्या ट्रेनिंग फॅसिलिटी मधून, डेव्हलपमेंट फॅसिलिटी मधून इन्हान्स करताय. व्हाईल ट्रेनिंग इज अ मीन्स ऑफ ऑपरेटिव्ह, डेव्हलपमेंट इज द मीन्स ऑफ मॅनेजर्स. लक्षात आलं का ह्यातला जो डिफरन्स आहे, ट्रेनिंग म्हणजे काय आणि डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? सो व्हाईल ट्रेनिंग इज द मीन्स ऑफ ऑपरेटिव्ह म्हणजे आपण काय करतो, त्याला ऑपरेट करतो, आणि डेव्हलपमेंट मीन्स फॉर द मॅनेजर्स. ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉईज टू परफॉर्म देअर जॉब मोर इफेक्टिव्हली. आणि नक्कीच आपण असं म्हणू शकतो, जेव्हा आपण एम्प्लॉईजला ट्रेनिंग फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करणार आहोत तेव्हा नक्कीच त्याच्यामध्ये जो बदल बघायला मिळेल तो काय असणार आहे, तर जॉब इफिशियन्सी, जॉब इफेक्टिव्हली. ओके. पॉइंट नंबर 4 इज ऑर्गनायझेशनल डेव्हलपमेंट. सो जे की मेन इंटेन्शन आहे, आणि मग एम्प्लॉईजला स्किल, नॉलेज, ऍटिट्यूड आणि व्हॉट एव्हर इट मे बी. याच्या आधीचं सगळ्यात महत्वाचं इंटेन्शन काय असणार आहे, तर ऑर्गनायझेशनची डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे कोणत्याही फंक्शन मधून, कोणत्याही ऍक्टिव्हिटी मधून. राईट. सो काय सांगितले बघा इथे, ऑर्गनायझेशनल डेव्हलपमेंट एम ऍट प्रोव्हाइडिंग हेल्दी रिलेशनशिप थ्रू आउट दी ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशनची डेव्हलपमेंट कधी होणार आहे, फक्त तुम्ही ट्रेनिंग दिल्यामुळे होणार आहे का? नाही. तर ऑर्गनायझेशन मध्ये हेल्दी ऍटमॉस्फिअर जेव्हा तुम्ही क्रिएट कराल तेव्हाच काय होणार आहे, ऑर्गनायझेशनची डेव्हलपमेंट होईल. इट डील्स विथ द प्रॉब्लेम सच एज द अब्सेंटिझम, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लो प्रोडक्टिव्हिटी और रेसिस्टन्स टू चेंज. इट ऑल्सो इनकरेज इंडिव्हिज्युअल, ग्रुप और डिपार्टमेंट टू इनिशिएट अँड मॅनेज चेंज. सो काय सांगितलं, जर तुम्ही हेल्दी ऍटमॉस्फिअर नाही क्रिएट केलं तर त्याचे प्रॉब्लेम काय होऊ शकतात. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की अरे ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करायचंय ना, मग बोर होतं, तिथे हेल्दी ऍटमॉस्फिअर नाहीये, मग अशा वेळी एम्प्लॉईज हे जास्त अब्सेंट राहतात त्यांच्या वर्कवर. सो अब्सेंटिझम, देन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मग एम्प्लॉईज मध्ये काही कॉन्फ्लिक्ट सुद्धा क्रिएट होऊ शकतात. मग बऱ्याच वेळी एम्प्लॉईज फिजिकली प्रेझेंट आहे पण मेंटली अब्सेंट आहे, as the result low productivity or resistance to change. आणि जर आपण त्यांना काही चेंज करायला सांगितलं, लाईक वर्किंग मेथड मध्ये असेल किंवा त्यांच्या बिहेवियर मध्ये असेल, तर ते रेसिस्टन्स तिथे येऊ शकतो. ओके. सो ह्या गोष्टी अवॉइड करण्यासाठी, ह्या गोष्टी ओव्हरकम करण्यासाठी हियर ऑर्गनायझेशन क्रिएट हेल्दी ऍटमॉस्फिअर इन दी ऑर्गनायझेशन. ओके. Then next is employees welfare. So this is also very important function of HRD. In order to create efficient and satisfy employees force, it is necessary to provide proper employees welfare measure.
Such welfare measure include medical and recreation facility, medical insurance, holiday with pay, canteen facility, etc. जसं की आपण नेहमीच सांगत आलेलो आहोत, एम्प्लॉई सॅटिस्फॅक्शन इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मॉनिटरी फॅसिलिटी, राईट. म्हणजेच एम्प्लॉईजला जेव्हा तुम्हाला सॅटिस्फाय करायचं आहे तेव्हा तुम्ही काय करा, तर नॉन मॉनिटरी फॅसिलिटी सुद्धा प्रोव्हाइड करा. मग यामध्ये त्यांनी दिलेली आहेत, कोणते असायला हवेत ते, कॅन्टीन असेल, इन्शुरन्स असेल, मेडिकल असेल, हॉलिडे जर दिला असेल तर विथ पे असावा तो, कॅन्टीन फॅसिलिटी असावी, एक्सेट्रा. So appropriate and timely welfare facility motivate the employees and make them committed to their work. आणि नक्कीच आपण असं म्हणू शकतो, when organization provide proper welfare facility to the employees, as the result employees complete his task as effectively or efficiently. आणि तो त्याचा टास्क नक्कीच काय करणार आहे, एक enthusiastically म्हणतो ना, अशा पद्धतीने तो कंप्लीट करेल. Then point number 6, reward and incentive. Rewarding employees' perform and behavior is an important area of HR. सो HRD लक्षात येते का तुमच्या, HRD मध्ये फक्त ट्रेनिंग आहे का हो, नाहीये. तर HRD मधून ओव्हरऑल एम्प्लॉईज कसा खुश राहील किंवा एम्प्लॉईजचा परफॉर्मन्स कसा बेटर होईल, हेल्दी ऍटमॉस्फिअर म्हणजे काय, याच्याशी रिलेटेड सगळ्या डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट थिंग ह्या HRD मध्ये इन्क्लूड आहे. म्हणून आपण नक्की असं आपण नेहमीच म्हटलेलं आहे की HRD इज ऑल्सो व्हेरी वायडर कॉन्सेप्ट ऑफ मॅनेजमेंट. सो अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड मोटिवेट द एम्प्लॉईज टू पुट देअर बेस्ट इफोर्ट. मग हे रिवॉर्ड इन्सेंटिव्ह कशासाठी द्यायचे, तर एम्प्लॉईजला मोटिवेट करण्यासाठी आणि त्याचे बेस्ट इफोर्ट त्याने नेक्स्ट टास्क मध्ये देण्यासाठी. सो रिवॉर्ड मे बी गिवन टू द इंडिव्हिज्युअल, टीम और डिपार्टमेंट. मग फक्त इंडिव्हिज्युअलला द्यायचं आहे का, तर नको, तर इंडिव्हिज्युअलला पण तुम्ही रिवॉर्ड द्या, काही इन्सेंटिव्ह द्या. त्याचबरोबर जर काही ग्रुप परफॉर्मन्स केला असेल तर ग्रुपला सुद्धा रिवॉर्ड द्या, इन्सेंटिव्ह द्या, ऍज वेल एज डिपार्टमेंटला सुद्धा तुम्ही इन्सेंटिव्ह किंवा रिवॉर्ड हे देऊ शकता. दिस मे इन द फॉर्म ऑफ increasing पे, प्रमोशन, सर्टिफिकेट ऑफ ऍप्रिसिएशन, वेलफेअर फॅसिलिटी, एक्सेट्रा. मग रिवॉर्ड मध्ये काय येईल, रिवॉर्ड मध्ये तुम्ही ऍज अ रिवॉर्ड म्हणून त्यांचा पे हा इन्क्रीज करू शकता किंवा प्रमोशन सुद्धा देऊ शकता. दिस इज ऑल्सो रिवॉर्ड लाईक. देन सर्टिफिकेशन ऑफ ऍप्रिसिएशन, आता हे तुम्हाला फार बघायला मिळेल बघा, या IT कंपनीमध्ये बेसिकली मंथली परफॉर्मन्स वरती सुद्धा सर्टिफिकेट ऑफ ऍप्रिसिएशन हे दिलं जातं, जेणेकरून एम्प्लॉईचा परफॉर्मन्स हा इन्हान्स होईल किंवा इन्क्रीज होईल. अँड वेलफेअर फॅसिलिटी सुद्धा, ज्याचा परफॉर्मन्स बेटर आहे अशा पर्सनला, अशा डिपार्टमेंटला, अशा टीमना काही वेलफेअर फॅसिलिटी एक्स्ट्रा ह्या दिल्या जातात. इज इट क्लिअर? Yes. 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 Very good. Then next is the quality of work life. So quality of work life is a new technique for improving productivity and quality of work. तर हे फार महत्वाचं आहे आणि हे जे फंक्शन आहे हे रिसेंट किंवा आता मॉडर्न डेज मध्ये फार पॉप्युलर आहे आणि यामध्ये स्पेशल रिसर्च झालेले आहे. सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ किंवा वर्क लाईफ बॅलन्स कसा केला पाहिजे आणि यासाठी सुद्धा तुम्ही काय करा, वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी ह्या रन करा असं सांगितलं जातं. सो काय आहे बघा क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ. So quality of work life program emphasis on providing decent wage, good working condition, job security, participative management, flexible working hours, etc. म्हणजे जसं आता आपण म्हणजे फार काय म्हणतो एक्सपिरियन्स जो घेतला वर्क फ्रॉम होम, म्हणजे तुम्हाला नाहीये ना शक्य ऑफिसमध्ये येऊन काम करणं, तर हे वर्क लाईफ बॅलन्सच्याच अंडर काय केलेलं आहे, वर्क फ्रॉम होम तुम्ही काय करा, प्रेफर करा आणि तुमचा टास्क हा कम्प्लीट करा. दॅट मीन्स फ्लेक्झिबल वर्किंग हवर्स, पण तुमचा जो काही तुमचं टार्गेट आहे हे कम्प्लीट झालं पाहिजे. देन डिसेंट वेज ऍज पर दी सुटेबल अवर टास्क, जो प्रॉपर आहे तो तुम्ही वेज प्रोव्हाइड करा. गुड वर्किंग कंडिशन म्हणजे फक्त कामाला इम्पॉर्टन्स देऊ नका, हेल्दी ऍटमॉस्फिअर प्रेफर करा किंवा लक्झरियस वर्किंग कंडिशनला इम्पॉर्टन्स द्या. जॉब सिक्युरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन मॉडर्न डेज, राईट.
सो हे सुद्धा वर्क लाईफ बॅलन्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. अँड मोस्ट थिंग इज द पार्टिसिपेटिव्ह मॅनेजमेंट, म्हणजे त्या एम्प्लॉईची व्हॅल्यू तुम्ही कुठेतरी मेजर करा. जे एम्प्लॉईजला वाटलं पाहिजे, अरे आपण जर ऑर्गनायझेशन मध्ये नाही गेलो किंवा आपल्या ओपिनियनला, आपल्या थिंकिंगला, आपल्या आयडियाजला ऑर्गनायझेशन मध्ये कुठेतरी विचारलं जातं. ह्या सगळ्या गोष्टीला जेव्हा तुम्ही इम्पॉर्टन्स देताय तेव्हा नक्कीच ऑर्गनायझेशन मध्ये त्या एम्प्लॉईचा 100% इफोर्ट किंवा डेडिकेशन आपल्याला बघायला मिळतील असं आपण म्हणू शकतो. सो वर्क लाईफ quality of work life generate a sense of belongingness that benefit not only in the organization but also the individual employees. म्हणजे आपण म्हणतो ना, म्हणजे जे आपलं वर्किंग प्लेस असतो, दिस इज द लाईक अ सेकंड होम, जिथे आपण जास्त टाइम स्पेंड करतो. या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपण वर्क लाईफ बॅलन्सला इम्पॉर्टन्स देणं किंवा क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ मेंटेन करणं महत्वाचं असतं. And last point is human resource information. So companies must maintain necessary information about employees. Such information include performance appraisal report, training program attended, special achievement, etc. It acts as an information bank and facilitate human resource planning and development. It also enable quick decision making in regard to HRD. म्हणजे काय म्हणतो आपण, मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम जसं आपण लर्न केलं, मार्केटिंग MIS लर्न केलं, ज्यामध्ये कंपनीची इन्फॉर्मेशन ही स्टोअर केली जायची अँड दिस इन्फॉर्मेशन इज युजफुल फॉर डिसिजन मेकिंग, असं आपण आतापर्यंत लर्न केलं. सेम थिंग ह्युमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन मध्ये असेल. सो इथे काय केलं जातं, कंपनी मेंटेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉईज. मग ही कोणती आहे एम्प्लॉईजशी रिलेटेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तर त्याच्या परफॉर्मन्स अप्रायझलचे रिपोर्ट. आता हा एक रिपोर्ट तुमची ऍक्च्युअली आयडेंटिटी इंडिकेट करतो की तुमच्यामध्ये कोणतं स्किल आहे, तुमचा इंटरेस्ट कशात आहे, तुमची क्वालिटी आउटपुट काय आहेत, व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो दिस इज द आयडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉईज असं याला म्हटलं जातं परफॉर्मन्स अप्रायझलला. सो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंडेड, आणि जर तुमच्याकडे काही स्किल इन्हान्स करण्यासाठी ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम्ही अटेंड केले असतील तर त्याचा रिपोर्ट मेंटेन केला जातो अंडर ह्युमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीमच्या अंडर. देन स्पेशल अचिव्हमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आणि जर काही त्या एम्प्लॉईजला रिवॉर्ड मिळाले असतील, स्पेशल इन्सेंटिव्ह असेल, स्पेशल अचिव्हमेंट असेल, सो ह्या सगळ्या गोष्टीची इन्फॉर्मेशन ह्युमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीमच्या अंडर मेंटेन केली जाते. बिकॉज such a types of information is very useful to take a decision regarding employees. त्या एम्प्लॉईज बद्दल डिसिजन घेण्यासाठी ही इन्फॉर्मेशन ही महत्वाची असेल. Is it clear question? Is it clear question? Yes, ma'am. एका स्टुडंटला लक्षात आलं का फक्त? बाकी सगळे अटेंडन्स द्यायला आलाय? So now we start our next question. The question heading relevant. So what is mean by training? Explain needs of training and its process. ट्रेनिंग म्हणजे काय? ट्रेनिंग इज नॉट अ सिम्पल वर्ड. जरी सिम्पल टर्म म्हणत असो आपण तरी त्यामध्ये ऍक्च्युअली काय ट्रेनिंग मध्ये दिलं जातं हे या बेसवर ह्या क्वेश्चन. इन सिम्पल टर्म, आधी ट्रेनिंग म्हणजे काय, सिम्पल थिंग जे आतापर्यंत आपण बघत आलेलो आहोत. In simple term, training refers to the imparting of specific skill, ability and knowledge to an employee. So training मध्ये काय असतं बेसिकली, तर एम्प्लॉईचं स्किल हे इम्प्रूव्ह करणं, राईट. सो एम्प्लॉईची ॲबिलिटी, नॉलेज इन्क्रीज करणं, दिस इज कॉल्ड द ट्रेनिंग. इट इज अन ऍक्ट ऑफ इन्क्रीजिंग द नॉलेज अँड स्किल ऑफ अन एम्प्लॉई फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिक्युलर जॉब. मग ज्या जॉबसाठी एम्प्लॉईला स्किलची गरज आहे त्यासाठी आपण काय करतो, ट्रेनिंग हे प्रोव्हाइड करतो. इट इज द प्रोसेस ऑफ planned program and procedure undertaken for the improvement of employees performance in terms of the attitude, skill,
नॉलेज अँड बिहेवियर. म्हणजे आता याचा थोडा पार्ट आपण लास्ट क्वेश्चन मध्ये बघितला. सो ट्रेनिंग मध्ये आपण काय करणार आहोत? ट्रेनिंग इज अ प्लॅन परफॉर्मन्स, प्लॅन प्रोग्राम. म्हणजे सगळ्या ऍक्टिव्हिटी आपण ऑलरेडी वेल डिफाईन केलेल्या आहेत की कोणत्या टाईपचं ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करायचं आहे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये क्लिअर होईल. व्हॉट इज द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग? ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, मग ऑन जॉब मध्ये काय येतं, ऑफ जॉब मध्ये काय येतं, व्हॉट एव्हर जे काही असेल. So, training is a plan program and procedure undertaken for the improvement of employees' performance. So, मग हा परफॉर्मन्स जो आहे यामध्ये काय आहे? ॲटिट्यूड आहे, स्किल आहे, नॉलेज आहे अँड बिहेवियर आहे. Effective training is an invaluable investment in the human resource of an organization. Human resource development involve intellectual, moral and physical development of the person. So, काय सांगितले बघा? HRD involve intellectual, moral and physical development of a person. It can be achieved through education and training. So, training and development encompasses three main activity, that means training, एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण एकाच पॉइंट ऑफ व्ह्यूने बघतो, पण ऍक्च्युली काय आहेत बघा. व्हॉट इज मीन बाय ट्रेनिंग, एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट. सो ट्रेनिंग इज अ लर्निंग ऍक्टिव्हिटी. ट्रेनिंग काय आहे? ट्रेनिंग इज अ लर्निंग ऍक्टिव्हिटी प्रोव्हाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉईज टू परफॉर्म देअर करंट जॉब मोर इफेक्टिव्हली. आणि जो एम्प्लॉईचा करंट जॉब आहे हा मोर इफेक्टिव्ह करण्यासाठी ट्रेनिंग फॅसिलिटी ही प्रोव्हाइड केली जाते. सो एक शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा, इट इज द लर्निंग ऍक्टिव्हिटी. ट्रेनिंग काय आहे? लर्निंग ऍक्टिव्हिटी आहे. एज्युकेशन फोकस ऑन लर्निंग डिझाईन टू प्रिपेअर अन इंडिव्हिज्युअल फॉर अ जॉब डिफरंट दॅन वन करंटली हेल्ड. एज्युकेशन मध्ये फक्त करंट गोष्टीवरती कॉन्सन्ट्रेट केलं जातं का? हो, नाही. इन फ्युचर मध्ये तुम्हाला कोणत्या नॉलेजची गरज असू शकेल त्या बेसवरती एज्युकेशन हे डिपेंड्स असतं. सो शॉर्ट मध्ये काय लक्षात ठेवायचं? लर्निंग डिझाईन. सगळ्या डिझाईन हा लर्निंग मध्ये एज्युकेशनशी रिलेटेड इन्क्लूड. अँड डेव्हलपमेंट मीन्स focus on providing knowledge or skill within a specific area, but it is not necessarily job related. लक्षात आलं? सो डेव्हलपमेंट ओव्हरऑल असू शकते. सो फोकस ऑन प्रोव्हाइडिंग नॉलेज, तुम्हाला नॉलेज प्रोव्हाइड केलं जातं, स्किल प्रोव्हाइड केलं जातं स्पेसिफिक एरियाशी, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू जॉब रिलेटेड. सो ओव्हरऑल थिंग यामध्ये इन्क्लूड होऊ शकतात. दिस इज कॉल्ड द डेव्हलपमेंट. Is it clear concept? Yes. Yes. So next is process of identifying training and development needs. That means need of training and development. So today's work environment require employees to be skilled in the performing complex tasks in an efficient, cost effective and self manner. It's very important thing. म्हणजे आताचं एन्व्हायरमेंट हे कसं आहे? टुडेज एन्व्हायरमेंट ज्यामध्ये एम्प्लॉईज कडे काहीतरी डिफरंट स्किल असणं महत्वाचं आहे, कारण त्याला नेहमीच कॉम्प्लेक्स टास्क ना परफॉर्म करावं लागतं. कॉस्ट इफेक्टिव्ह आणि सेल्फ मॅनर असणं महत्वाचं आहे. हेन्स दे नीड टू बी ट्रेन फ्रॉम टाइम टू टाइम. म्हणून एचआरडी काय करते? टाइम टू टाइम एम्प्लॉईज ना ट्रेन करेल. So training is also required when there is the difference between the actual and expected level of the job performance. आणि तुमची मग काय ऍक्च्युअली व्हॅल्यू आहे किंवा तुमच्याकडे ऍक्च्युअल नॉलेज काय आहे, काय स्किल आहे आणि हे जॉबला मॅच होत आहे का? आणि जर होत नसेल तर एक्सपेक्टेड लेवल पर्यंत तुम्हाला नेऊन पोहोचवण्याचं काम आहे जे एचआरडीच्या अंडर केलं जातं. ओके, सो ज्या स्टेप्स आहेत ह्या बघणार आहोत आपण वन बाय वन. Some of the steps involved in this process. First, organizational analysis. This is the first step, is the process of identifying training need. Organization always involve a comprehensive analysis of organization in terms of goals, objectives, strategy, utilization of resources,
कल्चर, व्हॅल्यू सिस्टीम, बिझनेस एन्व्हायरमेंट अँड सो ऑन. अशा बऱ्याच गोष्टी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तुम्ही काय करताय. फर्स्ट थिंग, ऑर्गनायझेशनल अनालिसिस. अँड सच अनालिसिस हेल्प इन आयडेंटिफाईंग द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट. मग जेव्हा तुम्ही तुमचे गोल्स क्लिअर आहेत, तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर आहेत, तुमच्या स्ट्रॅटेजी क्लिअर आहेत, रिसोर्सेस क्लिअर आहेत, ऑर्गनायझेशनची व्हॅल्यू क्लिअर आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी केल्यानंतर मग ऍक्च्युली ट्रेनिंग कशा पद्धतीने तुम्ही रन करणार आहात ह्या गोष्टी डिसाइड करताय. सेकंड पॉइंट, आयडेंटिफाईंग ट्रेनिंग गोल. आता ओव्हरऑल गोल लक्षात आले तुमच्या अनालिसिस मधून, तर ट्रेनिंग गोल्स डिसाइड करायचे सेकंड स्टेप मध्ये. So the organization has to identify the goal for the training program. The training goals should correspond to the organizational objective. This can be specific to an individual employee's work unit, department, or entire organization. So in this second step, here HRD clear individual goals, वर्क युनिट, डिपार्टमेंट और एंटायर ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आपण ऍक्च्युअल ट्रेनिंग कोणाला प्रोव्हाइड करणार आहोत, इंडिव्हिज्युअल वाईज करणार आहोत की डिपार्टमेंट वाईज करणार आहोत. सो ह्या गोष्टी आपण इथे क्लिअर करतो किंवा त्यांचे गोल्स काय असतील ह्या गोष्टी क्लिअर असतील. थर्ड पॉइंट इज टास्क अँड जॉब अनालिसिस. जॉब अनालिसिस आपण ऑलरेडी लर्न केलेली आहे काय कॉन्सेप्ट आहे. So task analysis involve a detailed analysis of various components of job, its various operation and the condition under which it has to be performed. Task analysis also help in understanding what skill, knowledge and attitude an employee should have to fulfill the expected performance. आणि मग ओव्हरऑल गोष्टी तुम्ही इथे काय करताय, डिसाइड करता, क्लिअर करता की ऍक्च्युअली एम्प्लॉईज मध्ये कोणत्या स्किलची रिक्वायरमेंट आहे जे आपल्याला ह्या ट्रेनिंग फॅसिलिटी मधून प्रोव्हाइड करता येईल. देन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टास्क अनालिसिस कॅन बी युज्ड टू आयडेंटिफाईंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स. देन फोर्थ इज अ वर्कफोर्स अनालिसिस. The next step involve analysis of the workforce. The focus of this analysis is on the individual employees, his skill, ability, knowledge and attitude. Okay. So overall workforce तुम्ही काय करता ह्या स्टेप मध्ये अनालाइज करताय. So data on the relevant aspect of the employees such as production, meeting deadline, quality performance, personal data such as work behavior, absenteeism, लेट कमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज कलेक्टेड. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कलेक्ट करताय जेणेकरून तुम्हाला ट्रेनिंग फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी हेल्प करते. ओके. सो क्लिअर पॉइंट नंबर 2, 3, 4. Yes. Yes. So point number 5, performance analysis. Many organizations conduct performance review periodically. A performance review help to determine skill and knowledge gap. लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही परफॉर्मन्स अनालिसिस करता, that means we can easily identify skill and knowledge gap. म्हणजे जो काय आपण एक्सपेक्टेड करतो आहोत तेवढेच एम्प्लॉईज कडून आउटपुट मिळत आहेत किंवा नाही हे आपल्याला ह्या रिव्ह्यू मधून आपण फाइंड आउट करू शकतो. An individual may need to training in the specific area or be given opportunity to further development their skill with the increased responsibility. आणि जर काही यामध्ये गॅप असेल तर मात्र आपण काय करतो, अशा पद्धतीने प्रोग्राम हे रन करतो. पॉइंट नंबर 6, प्रायोरिटीज ट्रेनिंग नीड. Prioritize training need. After performance review, the organization has to decide on how many or how percentage of the target workforce need training. म्हणजे असं नाहीये की ऑर्गनायझेशन मध्ये सगळ्याच एम्प्लॉईजना ट्रेनिंगची गरज असते. काही कपॅबल असतात, काही नॉट कपॅबल असतात. सो ज्या एम्प्लॉईजना ट्रेनिंगची गरज आहे, ट्रेनिंगची नीड आहे, अशी आपण काय करतो, अशा एम्प्लॉईजना इथे सिलेक्ट करतो. So a list of training priorities must be made. Even
If training needs are felt in multiple area, the organization must prioritize training program. आणि जर एकापेक्षा जास्त डिपार्टमेंटना ट्रेनिंगची गरज असेल तर मग तुम्ही मल्टिपल ऑप्शन ठेवता की अरे हा ए डिपार्टमेंटला आधी ट्रेनिंग देऊ, बी डिपार्टमेंटला नंतर देऊ, व्हॉट एव्हर. ह्या स्टेप मध्ये तुम्ही काय करताय, प्रायोरिटी डिसाइड करताय. ओके. Then next is determine the method of training. So in this step, the organization has to decide how best to train their employees. There are several on-the-job training and off-the-job training. हे जे मेथड्स आहेत ना ह्या लक्षात ठेवा, म्हणजे हे आपल्याला लर्न करायचे आहे. मग आपली प्रायोरिटी डिसाइड झाली की आपण काय करणार आहोत. मग ह्या स्टेप मध्ये आपण काय करतो, हु इज द बेस्ट ट्रेनर, कोण बेस्ट ट्रेनर आहे बरं जे ह्या पद्धतीने ट्रेनिंग देऊ शकेल. सो आपण इथे तो सिलेक्ट करतो. So the organization has to choose the method of training depending upon the training need. आणि जसं आपण ट्रेनर सिलेक्ट करतो त्याच पद्धतीने मग तो ऑन जॉब द्यायचा आहे की ऑफ जॉब द्यायचा आहे. ऑन जॉब इन द सेन्स सिंपल within the organization or at the same time during the work performance. जेव्हा तुमचा टास्क चालू आहे त्याच वेळी तुम्हाला क्लिअर केलं जातं. ऑफ जॉब मध्ये काय तर तुमचा रेग्युलरचा टास्क कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला ट्रेनिंग हे दिलं जातं विदिन ऑर्गनायझेशन ऍज वेल एज आउटसाइड द ऑर्गनायझेशन. ओके, दिस इज द ऑन जॉब और ऑफ जॉब. ह्या गोष्टी तुम्ही इथे डिसाइड करता. नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरटेकन कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस. So every training program involves certain cost and providing certain benefit. जे आपल्याला माहिती आहे की आपण ऑन जॉब सिलेक्ट करणार आहोत की ऑफ जॉब. पण ऑन जॉब केल्यामुळे जर ट्रेनिंग पण मिळत असेल आणि बेनिफिट पण मिळत असेल तर आपण ऑफ जॉब कडे कशाला जायचं. सो अशा ज्या गोष्टी आहेत दोज आर डायरेक्टली इम्पॅक्ट ऑन कॉस्ट. सो हे आपण इथे अनालाइज करतो. सो द ऑर्गनायझेशन मस्ट अंडरटेकन कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस. It needs to strike a balance between the cost involved and ability to achieve desired result. आणि तुमचे डिझायर रिझल्ट मिळणं हे फार महत्वाचं आहे. ह्या गोष्टी इथे अनालिसिस केल्या जातात. In other words, training program should be conducted only if the benefit outweigh the cost. Is it clear? Point number 7 and 8. Yes. Yes. And this is last step, develop training evaluation method. And the organization must develop a mechanism to evaluate the training program after its implementation. This will help the organization to know whether the training program was successful and what should be improvement could be made in the future training program. आणि ट्रेनिंग दिल्यानंतर मग ते सक्सेसफुल झालेलं आहे किंवा नाही किंवा काही इम्प्लिमेंटेशन करण्याची गरज आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही लास्ट स्टेप मध्ये क्लिअर करता. इज इट क्लिअर क्वेश्चन? Yes. Yes. सो यामध्ये आपण 9 स्टेप बघितल्या, त्या 1 बाय 1 आपल्याला फॉलो करायचे आहे, हे लक्षात ठेवा. थँक्यू.